زنگم پٹن سے تعلق رکھنے والے امتیاز احمد کھانڈے نے امریکہ کے شہر کیلیفورنیا کی یونیورسٹی میں زراعت کے میدان میں ایک اہم پیش رفت کرتے ہوئے ایک نیا بیج تیار کیا ہے۔ اس سے کسانوں کو زیادہ سے زیادہ چاول کی پیداوار حاصل ہوگی۔ اس اقدام کی ہر سمت سے ستائش ہو رہی ہے۔ دیکھیے پٹن سے ہمارے نمائندے منیر حسین ہرہ کی خاص رپورٹ۔ وادی کشمیر کے نوجوان ہر میدان میں اپنی بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کر کے اپنی خاص پہچان بنا رہے ہیں۔ ایسا ہی کارنامہ زنگم پٹن سے تعلق رکھنے والے امتیاز احمد کھانڈے نے انجام دیا۔ شمالی کشمیر کے زنگم پٹن کے ایک متوسط خاندان سے تعلق رکھنے والے امتیاز احمد کھانڈے اور ان کے ساتھیوں نے کیلیفورنیا یونیورسٹی میں زراعت کے میدان میں اہم پیش رفت کرتے ہوئے ایک نیا بیج تیار کیا۔ کھانڈے کا کہنا ہے کہ لمبے عرصے سے زراعت کے شعبے میں بیجوں کی اعلیٰ پیداوار کی کمی پائی جا رہی تھی۔ کسانوں کو چاول کی کاشت کے لیے ہر سال بیج خریدنے پڑتے تھے۔ کھانڈے کے مطابق کسانوں کو اب ہر سال چاول کے بیج خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انہوں نے ایک ایسی ٹیکنالوجی تیار کی جس کے ذریعے چاول کے پودوں کو بیجوں کے ذریعے زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کی جا سکے گی۔ اس طرح کی ٹیکنالوجی دنیا بھر میں پہلی بار تیار کی جا رہی ہے۔ اس طرح کسان ہائیبرڈ فصلوں کو فروغ دے سکتے ہیں اور اس اقدام سے زراعت کے شعبے میں ایک انقلاب آنے کا بھی پورا امکان ہے۔ کافی عرصے سے کافی ممالک میں ریسرچ چل رہی تھی، تحقیق چل رہی تھی کہ کوئی ایک ایسی ٹیکنالوجی ایجاد کی جائے جس سے جو ہے کسانوں کو یہ ہائیبرڈ فصلیں، ان کے جو سیڈ ہیں، ہر سال نہ خریدنے پڑے۔ تو اسی بارے میں ہماری جو ریسرچ ہے، ہم نے پہلی بار ٹیکنالوجی ڈیولپ کی ہے جس سے تم ہائیبرڈ سیڈز کو پروپیگیٹ کرتے ہو ایز اے کلونز۔ تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ اب کسانوں کو ہر سال جو ہے یہ بیجز یہ سیڈز جو ہے نہیں خریدنی پڑے گی۔ امتیاز کے مطابق بیشتر ممالک میں کسان ہائیبرڈ بیج کا استعمال نہیں کرتے۔ امتیاز کے مطابق جو ہی یہ ٹیکنالوجی کارگر ثابت ہوگی تو اس دریافت سے دنیا بھر کے کسانوں کو کافی مدد مل جائے گی۔ اس ٹیکنالوجی کا جو ہے فائدہ ہے وہ خالی کشمیر کے لیے اسپیسیفک نہیں ہے، پوری دنیا میں، وہ چاہے ترقی پذیر ممالک ہیں یا ترقی یافتہ ممالک ہے، وہاں کے کسانوں کو ہوگا۔ اس سے یہی ہوگا کہ جو ہائیبرڈ کراپس ہیں وہ ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے۔ ترقی پذیر ممالک میں جو ہائیبرڈ کراپس کی جو استعمال جو وہ اگاتے ہیں کسان، وہ بہت ہی کم ہے اور کشمیر میں تو نہ کے برابر ہے۔ امتیاز کھانڈے امید کرتے ہیں کہ کشمیر کے کسان بھی اس ہائیبرڈ ٹیکنالوجی کا استعمال کثرت سے کریں گے۔ امتیاز کی اس دریافت اور ٹیکنالوجی کو محکمہ زراعت کے ڈائریکٹر الطاف اعجاز اندرابی نے بھی خوش آئند قدم قرار دیا۔ مجھے یہ ہوپ ہے کہ کشمیر کے جو کسان ہیں وہ بھی اس ہائیبرڈ ٹیکنالوجی کا جو ہے فائدہ اٹھائیں اور زیادہ سے زیادہ ہائیبرڈ کراپس اگانا اسٹارٹ کریں گے۔ اس سے یہی ہوگا کہ ہم پوری دنیا کے ساتھ ساتھ کشمیر کا بھی فائدہ ہوگا۔ ہائیبرڈ ادروائز بھی ہائی ییلڈنگ ہوتا ہے، اس میں ڈبل دا ییلڈ نارمل جو ہماری ورائٹیز ہے، اگر کسی ورائٹی میں ہمارا 70 کوئنٹلز پر ہیکٹر ییلڈ آتا ہے تو اس میں تو ڈبل دا ییلڈ آتا ہے، ایون 200% ییلڈ بھی انکریز ہو جاتا ہے، 300% ییلڈ بھی انکریز ہوگا۔ سو اٹ از گوئنگ ٹو گیٹ این ریولوشنری چینجز، اور اسے ہماری فارمرز کی اکانومک کنڈیشن جو اس وقت ریمونریٹو کراپ نہیں مانا جاتا ہے ہمارا پیڈی، اس سے ریمونریشن کافی بڑھ جائے گی پر یونٹ آف ایریا جب ہمارا ییلڈ اس میں سے ڈبل آئے گا جو نارمل ییلڈ سے۔ سو اس نسبت سے ہمارے فارمر کی اکنامک کنڈیشن بھی بڑھ سکتی ہے اور بہتر ثابت ہوگا۔ ناؤ ابھی اس کی ٹیسٹنگ ہو جائے گی اور میں اس لڑکے کو مبارک اپنی طرف سے کرنا چاہتا ہوں that he has done wonders and has brought laurels to our state۔ امتیاز احمد کھانڈے نے امریکہ سے نیوز 18 کے ذریعے کشمیر کے نوجوانوں کو ایک پیغام دیا ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار ضرور لائیں اور محنت کر کے اپنا اور ریاست کا نام روشن کرنے کی کوشش کریں۔ واضح رہے کہ زنگم پٹن کے امتیاز کھانڈے نے کشمیر یونیورسٹی سے ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی اور وہ بنگلورو سے PhD حاصل کرنے کے بعد کیلیفورنیا یونیورسٹی میں مزید ریسرچ کرنے میں مصروف ہے۔ زراعت کے شعبے میں زنگم پٹن سے تعلق رکھنے والے امتیاز احمد کھانڈے نے
दुनिया में पहली मरतबा टेक्नोलॉजी के जरिए एक ऐसा बीज यानी हाइब्रिड सीड दरियाफ्त किया जिसके इस्तेमाल से दुनिया भर के किसानों को दान की आला पैदावार हासिल होगी। इतना ही नहीं बल्कि इस टेक्नोलॉजी से किसानों की मैशियत भी काफी बढ़ सकती है। ऐसे में देखना यह है कि इम्तियाज की ये पेशरफ्त कितनी सूदमंद साबित होगी। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, पटन। खित्ते लद्दाख के द्रास में पारा -24 डिग्री तक पहुंच गया है। वादी मुश्कू के मतिया और पंद्रास में पारा -26 डिग्री तक गिर चुका है। इलाके में नल, नाले, नदियां, तालाब और झीलें मुंजमद हो चुकी हैं। पीने के पानी का हुसूल इलाके के मकीनों के लिए काफी दुश्वारकुन हो गया है। याद रहे कि द्रास दुनिया का दूसरा सर्द तरीन मकाम है। माल मवेशी के लिए मुनासिब मकदार में चारा भी दस्तियाब नहीं है। खित्ते के लोगों ने इल्जाम लगाया है कि कौमी मीडिया और सरकारी इंतजामिया इस इलाके को सयाहती मरकज के तौर पर उभरने का कोई मौका फराहम नहीं कर रहे हैं। मुल्क में ज्यादातर लोग द्रास की बर्फ से वाकिफ नहीं हैं और बर्फ का लुत्फ उठाने के लिए बैरून मुल्क जाते हैं। एक सीनियर फौजी अफसर ने नाम ना लेने की शर्त पर बताया कि खित्ते के बालाई इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। लद्दाख में द्रास जैसा ऐसा इलाका है, जब गवर्नमेंट चाहे इसको प्रमोट करे तो ये यूरोप से कम नहीं है, बल्कि यूरोप से एक पॉइंट इसमें ज्यादा ये है कि ये दुनिया का दूसरा सरद तरीन इलाका भी है। गवर्नमेंट से यहाँ की लोकल हिल कौंसल से एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि वो कम से कम द्रास को ऐसे विंटर हब प्रमोट करने के लिए यहाँ पे आने वाले दिनों में कुछ प्रोजेक्ट्स इसके बारे में दे दे, ताकि द्रास जो तमाम ये जो है फ्रीज हुआ है हमारे, तो यहाँ पे जो पाइपलाइन जो है वो भी तो शाम के बिल्कुल हमें यहाँ पर बहुत मुश्किलात पेश आ रहा है। तो आप लोग यहाँ पर देख रहा है आज रात को जो यहाँ पर टेम्परेचर -25 डिग्री। कश्मीर में आए रोज रिवायती भाईचारे की मिसालें देखने को मिलती हैं। इसी तरह की एक मिसाल श्रीनगर के राजबाग इलाके में देखी गई। यहाँ मकामी मुसलमानों ने अशोक मोहंती नामी एक कश्मीरी पंडित की आखिरी रसूमात में भरपूर मदद फराहम की। हीरा के नाम से मशहूर अशोक आज सुबह अपनी रिहाइशगाह पर दिल का दौरा पड़ने से फौत हो गए। चाय का एक स्टॉल चलाने वाले हीरा की आखिरी रसूमात अदा करने के लिए टैक्सी और ऑटो ड्राइवरों ने पैसा जमा किए और हीरा राजबाग इलाके में काफी मकबूल थे और वो दोस्ताना मिजाज के भी हामिल थे। वो अपने पीछे अपनी बेवा और 10 साल का बेटा छोड़ गए हैं। उनकी मौत से पूरे राजबाग इलाके में गम की लहर दौड़ गई है। आज हम सब इकट्ठे हो गए तो इसको आखिरी संस्कार के लिए हम ले वहाँ जमा हो गए, तो इनको शमशान घाट तक पहुँचाएंगे। जहाँ तक उसका पूरा खर्चा जो भी आएगा इसका वो हम इसलिए पूरा करेगा। और इसके बाकी में हमने कोई इनका यहाँ रिश्तेदार थे हिंदू बरादरी, वो भी हमारे साथ आया, वो भी आए हमारे साथ इनके साथ, और हम सब ड्राइवर इस यहाँ ऑटो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, यहाँ सब इनके साथ वहाँ तक शमशान घाट तक। पहलगाम में आग की एक हौलनाक वारदात में कई दुकानें और दिगर इमारतें खाकस्तर हो गई हैं। तफसीलात के मुताबिक पहलगाम के मेन मार्केट में कायम एक दुकान से अचानक आग नमूदार हुई। आग ने आसपास की दिगर तामीरात को भी अपनी लपेट में ले लिया। अगरचे मकामी लोगों और फायर ब्रिगेड ने आग पर फौरी काबू पाने की कोशिश की, ताहम आग से करोड़ों रुपए मालियत का नुकसान हुआ। पुलिस ने इस जिम्न में केस दर्ज कर लिया और तहकीकात शुरू कर दी है। बुरनपट्टन में उस वक्त मातम की लहर दौड़ गई जब एक रिहायशी मकान में रात के दौरान गैस लीक होने से 3 अफराद बेहोश पाए गए। इसके बाद तीनों को ट्रॉमा अस्पताल पहुंचाया गया। यहां डॉक्टरों ने एक को मुर्दा करार दे दिया। 2 अफराद को श्रीनगर मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने इस मामले को लेकर एक केस दर्ज कर लिया और मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। उधर तर्क बटपुरा कंजर के 10वीं जमात के तालिबे इल्म शाकिर मुश्ताक के लापता होने पर उनके अहले खाना और मकामी लोगों ने एहतजाज किया। एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। बाद में एहतजाजियों और पुलिस के दरमियान झड़पें भी हुई। इनमें 3 लोग जख्मी भी हुए। वाज़ेह है कि शाकिर वल्द मुश्ताक अहमद शेख 27 तारीख से लापता है। बताया जाता है कि शाकिर कल कंजर में ट्यूशन के लिए आया था। इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन कंजर में शिकायत दर्ज कर ली गई है। अहले खाना इसकी बाजियाबी की मांग कर रहे हैं। उधर अनबा बुनियार ओड़ी के लोगों ने एहतजाज दर्ज किया। उन्होंने आजम खान नामी नौजवान की पुरस्कार मौत के मामले की जांच में अदम संजीदगी का इल्जाम लगाया। उन्होंने मामले की मुकम्मल जांच और कसूरवारों को गिरफ्तार करने का मुतालबा भी किया। एहतजाज की वजह से कुछ वक्त तक श्रीनगर मुजफ्फराबाद शाहरा पर ट्रैफिक की नकलो हमल मुतासिर हुई। आजम खान की लाश 18 दिसंबर को मिली थी। वो बतौर जिम इंस्ट्रक्टर काम करता था।